So welcome students for this mock Neet test. We'll go through the questions. I have 5 questions in each subject, that is physics, chemistry and biology. All the 15 questions are taken from Neet 2023 question paper. So let us look at one by one. Question number 1. Let me make it big. The net magnetic flux in any closed surface is. Are you able to hear me? Yes, sir. Yeah. So net magnetic flux in any closed surface is. நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. Option C, sir. Option C. I mean you say zero. Yes, sir. பார்க்கலாமா? இருங்க நான் பார்க்குறேன். இங்கே ஆக்சுவலாக நான் என்னமோ நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஆன்சரு. அது ஏதோ ஒரு ஒரு குழந்தை சொன்ன ஆன்சர் வச்சு நோட் பண்ணியிருக்கேன். பட் வி வில் செக்அப் ஃப்ரம் the net magnetic flux of the magnetic field must always be zero over any closed surface. Fantastic. இப்போ இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா all of you will appreciate. See, it's a theory question. Somebody who has studied this, I think definitely would know answer. Am I correct? Yes or no? Yes, sir. No, there's no complication, no twisting and turning எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. So somebody who has studied, maybe the 11th standard students படிச்சிருக்க மாட்டீங்க, but 12th standard, if you have studied already, so you can easily score. So this is easy one. Okay, let's go to any doubt on this? See, I have just taken the answer. This is called Gauss law for magnetism. The net magnetic flux of the magnetic field must always be zero for over any closed surface. Sir, Ah. what is magnetic flux? Okay, maybe I'm not the right person to talk about it. Can any of our friends can explain this to our another friend Akshaya? சொல்ல முடியுமா? What is magnetic flux? உங்களுக்கு புரிஞ்ச வாக்கில் நீங்கள் இது பண்ணுங்க. இப்போ வர்ஷா தான் சொன்னீங்க. வர்ஷா, நீங்கள் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறீங்களா உங்களுக்கு? யார் இப்போ சொல்லுங்கள். அவங்க தப்பான பரவாயில்ல சொல்லுங்கள். வை ஆர் யூ டோன்ட் பாதர் டூ மச் அபவுட் வெதர் ரைட் ஆர் ராங். எனி அதர் பர்சன் கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன். யாரெல்லாம் முடியுமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. சுந்தரேசன், யூ வாண்ட் டு ட்ரை? Number of magnetic field lines. Number of magnetic field lines இல்லையா? Crossing any area. கிராசிங் எனி ஏரியா அப்படிங்கிறது அதான் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். ஓகே, எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு எலாபரேட் ஆன் திஸ்? எனிபடி? சுந்தரேசன், வேறு இதை இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ண முடியுமா? டோன்ட் பாதர் வெட் இஸ் ரைட் ஆடுறாங்க, அது போய் அவங்க வீட்டில் பார்த்துக்குவாங்க. பட் இப்போதைக்கு number of magnetic lines that crossing over any surface area is called magnetic flux. ஓகே, அப்போ அந்த இது படத்தில் இப்படியெல்லாம் போடுறாங்கல்ல இல்லையா, அதானே? Okay, right. Let's go to question number 2. Anybody wants to give some other explanation? Some more explanation? Not some other, some more. Where are they? Okay. Question number 2. கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிடுறேன். A Carnot engine has an efficiency of 50% when its source is at a temperature of 327 degrees centigrade. The temperature of the sink is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இது கார்னாட் என்ஜின் அப்படிங்கிற படித்தாதான் இது தெரிஞ்சிருக்க முடியும். இது எங்கே 11th வருதா 12th வருதா எனக்கு தெரியாது. எதில் வருது? in which standard you are getting this kind of chapters? Sir, இது 11th வரும். 11th வருது. ஓகே, அப்போ can you explain? Okay, let me know. A Carnot engine
has an efficiency of 50% when its source is at a temperature of 327 degrees centigrade. The temperature of the sink is அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 200, 27, 15, 100 கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எதுக்கும் அந்த இதில் போய் பார்ப்போம், இதில் கூகுளில் போய் பார்ப்போம். Carnot engine has an efficiency of 50% when it's பாருங்க அவனே அது அந்த கொஸ்டினே இருக்குது பாருங்கள், அப்படியே இருக்குது. A Carnot engine has an efficiency of 50% when its source is at temperature 327 degree. The temperature of the sink is in போட்டு அது என்ன ஆன்சரு நீட் 2023 வந்திருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்க. அது நீட் 2023 வந்திருக்கு என்ன பாரு, ஏதோ பாரு, கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் 27 டிகிரி. ஸோ தே ஹவ் கிவன் சம் திஸ் திங் ஆல்சோ, எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கார்னாட் என்ஜின் இதெல்லாம் ஞாபகம் வருதா? இந்த ஃபார்முலாஸ் ஆர் யூ கெட் ஏபிள் டு ரீகால் படித்ததுனால? Yes, sir. Recall from that they have calculated. So correct option is 427 degree போட்டிருக்காங்க. அது ஆன்சரில் வந்து 300 கெல்வின் வருது. 300 K is equal to 27 degree centigrade. பிகாஸ் ஆன்சரில் வந்து அவங்க 27 டிகிரி சென்டிகிரேட் கொடுத்ததுனால அதை மாற்றிருக்காங்க. 27 டிகிரி இஸ் த ஆன்சர். அது என்ன இதுன்னு பார்த்துடுறீங்களா? கேன் எனிபடி percentage efficiency equal to 1 minus T sink divided by T source into 100. இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போகுது. டெம்பரேச்சர் அட் சிங்க், டெம்பரேச்சர் அட் சோர்ஸ், அப்புறம் 1 minus T sink by T source 100. Here T source is 327 degrees centigrade. That is equal to 600 K. ஆனால் அதோட 273 ஆட் பண்ணணும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி 50 equal to 1 minus T sink divided by 600 100. அது வந்து T sink வந்து 300 Kelvin. அதை if you want to convert into centigrade, then that is equal to 27 degree. மறந்துட்டீங்களா? 11th முடித்தவங்க எல்லாருமே 11th முடிச்சிட்டிங்க more or less. அதான் இது மாதிரி தான் நீங்கள் இது வந்து 2023 வந்திருக்கு. அதுலேயே நம்ம பார்க்கும்போது அதுக்கு வந்திருக்கு. ஓகே, எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் அ கார்னாட் என்ஜின்? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? சம் 1 or 2 line explanation you want to give? வர்ஷா, கேன் யூ டெல் மீ அபவுட் கார்னாட் என்ஜின் பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்கள். கார்னாட் என்ஜின் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக அப்படின்னா எழுதுவீங்க இல்லையா? ரைட் அண்ட் ஸ்மால் எஸ்ஏ அபவுட் கார்னாட் என்ஜின் அப்படின்னு சொன்னால் சரி, இதெல்லாம் தான் நீங்கள் தரவாக இருக்கணும். படிக்கிறீங்க, ஆனால் அது இப்போ என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அது வந்து யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அட்லீஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் டு சம் எக்ஸ்டென்ட். சார் சொல்லுங்கள் சார். கார்னாட் இன்ஜின் வந்து அதுக்கு கொடுக்குற சார்ஜை வாங்கிட்டு கொஞ்சம் ஹீட்டை வந்து கோல்டு சிங்க் வழியாக வெளியே அனுப்பிடுவோம் சார். மீதியை ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் சார். எதை ஒர்க் கன்வெர்ட் பண்ணும் சார்? அதுக்கு கொடுக்குற எனர்ஜியை வந்து அது பாதி வந்து கோல்டு சிங்க் வழியாக ஹீட்டை வெளியே அனுப்பிடுவோம் சார். மீதியை வந்து ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம். அதான் கொடுக்குற எனர்ஜியை கொஞ்சம் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுது, கொஞ்சம் வந்து அது எக்ஸாஸ்டாக வந்துடுது இல்லையா? அந்த எக்ஸாஸ்ட்ங்கிறது தான் சிங்க்குன்னு சொல்கிறோம். அதுதான் சிங்க்குன்னு வெளியே வருது அது. ஓகே, Q2. ஸோ இயர் 27 டிகிரி. அதுதான் அந்த ஃபார்முலா பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் போட்டிருக்கு. சரி, வேர் இஸ் த ஃபார்முலா? இங்கே இருக்கு. திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு 1 minus T sink by T source into 100. ஆனால் அந்த T சிங்க்கும் T சோர்ஸும் கெல்வினில் இருக்கணும். அதுதான் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம். யா, ஓகே. திஸ் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் which chapter unit? தெரியல சார், இப்பதான் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸா? ஐ திங்க் சோ சார். ஏன்னா எங்களுக்கு இல்ல மத்த 12th பசங்க சொல்லட்டும். ஓகே, எந்த சாப்டர்ல வருது? தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஓகே, நல்லா கொஞ்சம் படிக்கும்போதே கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு படித்து அதை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி படிங்க. அதுதான் ப்ராப்ளம். இப்போ இருக்கிற 99.9% ஆஃப் த குழந்தைகளுக்கு அதுதான் ப்ராப்ளம். பிகாஸ் ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும்போதே புரிஞ்சு படிக்காதனால ஒன்றையே 10 தடவை படிக்கிறீங்க, ஆனால் 10 தடையும் புரியாமையே படிச்சிடுறாங்க. பாவம், எனக்கு ரொம்ப பாவமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தைகளை பார்க்கும்போது.
பிகாஸ் அவனுக்கு அது ஒரு 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 ஸ்டைல் தெரிய மாட்டேங்குதேன்னு ஒரு பாவம் அப்படி இருக்கும். Go to question number 3. Akshaya, can you read this question? Yes, sir. The potential energy of a long spring stretched by 2 One centimeters. minute. I will allow this person. No, somebody has come. Yes, sir. Yeah. The potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeters is U. If the spring is stretched by 8 centimeters, the potential energy stored in it will be Will be. Get it. option A 16U. You need not read it, but Yes. hope you have understood the question. Yes, sir. Potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeters is U. If the spring is stretched by 8 centimeters, the potential energy stored in it will be. பார்த்துடலாமா? I think it's there. See, these are questions which has come in Neet 2023. அதனால் இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு the potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeters U. If the spring is stretched by 8 centimeters, the potential energy stored in it is அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது சொல்யூஷனும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இல்லை இருங்க, சொல்யூஷன் ஏன் வியூ சொல்யூஷன் இங்கே வரலையே? இங்கே இருக்கா? ஐ திங்க் தேர் ஒன் மோர் கொஸ்டின் இது என்ன இதில் பார்க்கலாம், பைஜூஸில் பார்க்கலாம். ಹೆಂಗಾಗುದಾ? Ah, 16U is the right answer. The potential of a long spring when stretched by 2 centimeters is U. If the spring is stretched by 8 centimeters, the potential energy stored in it is 16U. பாருங்க என்ன, let extension produced in a spring be X initially in a stretched condition. Spring will have a potential energy of kx square. X square, where k is the spring constant or force constant. U1 by U2 equal to x1 square by x2 square அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அப்போ அது 64 divided by 4 அது போட்ட அப்போ 16U வருது. ஸோ திஸ் இஸ் இந்த ஃபார்முலா தெரியும், ஆஃப் k into x square. தட் மச் யூ ஷுட் நோ, தென் ஒன்லி யூ கேன் ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். ஏன் உங்களுக்கு என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியலன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா நீங்கள் படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கீங்க, படிக்காமல் வரல. 11th படிச்சு தான் வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க. அப்புறம் இந்த இது நீங்கள் அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் ஹவ் ட்ரைடு. அதில் வந்து அப்புறம் வருது கரெக்டான ஆன்சர் வராமல் போகலாம். ஸோ 16U is the answer. Okay, let's go to next question. Question 4. Venturi meter works on the principle off actually. On and put off. Option C, sir. என்ன இது? Bernoulli's principle. Bernoulli's principle. அப்படியா? Yes, sir. Are you sure? All of you are sure? Sir, what's a Venturi meter? Venturi meter யாரா சொல்ல முடியுமா? Venturi meter என்னன்னு? ஐயோ, what did I do? Venturi meter. We'll go to the Google, we'll find out what exactly is that.
I know on layman's explanation of Venturi meter. Venturi meter works on Bernoulli's principle. தட் இஸ் இப்போ என்னென்னா இப்போ ஒரு பைப்பில் தண்ணி வருது அதில் கொஞ்சம் அந்த அவுட்லெட் வரும்போது கொஞ்சம் கையை ஆஃப் த இது ஓப்பனிங்கை க்ளோஸ் பண்ணிட்டான் அப்போ அந்த ஸ்பீடு ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வருதா? Yes, sir. அதான் தட் இஸ் கால்ட் வென்ச்சுரி. இன் கோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ த்ரூ த கன்வர்ஜிங் பார்ட் the velocity increases in the direction of flow according to the principle of continuity while the pressure decreases according to the Bernoulli's theorem. புரிஞ்சுதா? Yes. My layman's explanation is ஒரு பைப்பில் தண்ணி வருது, you close the opening, off the close opening, then it will go forcefully, it will grow, it will go. நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருப்போம். கொஞ்சம் ரொம்ப லாங்காக தண்ணி வேணுமான்னு என்ன பண்ணியிருப்போம்? We would have closed the opening by half. Yes, sir. Have you done it or not? Yes, sir. We do it. This is quite frequently we do it. So that is called a venturi. எனக்கு அந்த scientific explanation தெரியல, but it works on Bernoulli's principle. So now the question comes, what is Bernoulli's principle? What is Bernoulli's principle, வர்ஷா? நீங்கள் யாரோ சொன்னீங்களே இப்போ பெர்னாலிஸ் பிரின்சிபல் கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா அது என்னன்னு தெரியும். ஸோ நீங்கள் இப்போ பெர்னாலிஸ் பிரின்சிபல்னு தெரியணும். அந்த பிரின்சிபல் வச்சு தான் அந்த வென்ச்சுரி மீட்டர் இஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ யூ ஷுட் நோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இது பாருங்கள், இதெல்லாம் நீட்டில் வர்ற கொஷன்ஸு. ஓகே, இங்கே பெர்னாலிஸ் பிரின்சிபல் போட்டிங்க, பட் வாட் இஸ் பெர்னாலிஸ் பிரின்சிபல்? வாட் இஸ் ஹைஜென்ஸ் பிரின்சிபல்? HUYGN. So all these things you should know, because I think this may be, I don't know, 11th standard portion or 12th portion? 12th portion. 12th portion dana. Okay, right. Okay, question number 5. I'll increase it. Question number 5. An AC source is connected to a capacitor C. Due to increase in its operating frequency, they have given 4 options. Capacitive reactance remains constant. Capacitive reactance decreases. Displacement current increases and displacement current decreases. எது கரெக்ட்? இது வந்து ஏசி சோர்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸில் வருது. பார்த்துடலாமா எது கரெக்டுன்னு? ஓகே, இது எல்லாத்துமே இந்த கூகுள் ஆன்சர் இருக்குது. ஏன்னா இது நீட் கொஸ்டின் 2023ங்கனால அது வச்சுருக்காங்களா இருக்கு ஆன்சர். An AC source is connected to a capacity due to increase in its operating frequency. Displacement current increases. இல்லை இருங்க, கரெக்டாக போகலாம். 1 வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் இன்க்ரீசஸ். 2வது வந்து இங்கே இது மாற்றியிருக்காங்க, அது பரவாயில்ல. கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் டிக்ரீசஸ். அதுக்கு பாருங்கள் ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். IC ஈக்குவல் டு ID ஈக்குவல் டு VO டிவைடட் பை XC sin omega t அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் ஆல் தி சிம்பிள்ஸ் ஐ do not know, but you should know this. Displacement current decreases is the right answer. Let's go to the question once again. In an AC source is connected to a capacitor. Capacitor வேலை என்ன அதுக்கா தெரியுமா? What is the job of a capacitor? See, there are 3 elements in electronics. One is the resistor, another inductor and capacitor. Resistor means it resists the current, right? Capacitor. Sorry. Sir. கெப்பாசிட்டர்னா அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து ஒரு ஃபீல்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணுது. ஸ்டோர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். இட் ஸ்டோர்ஸ் எனர்ஜி. கரெக்ட். கெப்பாசிட்டர் ஸ்டோர்ஸ் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான அந்த வாட் இஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஜாப்னு அதுதான். பட் இங்கே கேட்டது ஏசி சோர்ஸ் கனெக்டட் டு கெப்பாசிட்டர் சி டியூ டு டிக்ரீஸ் இன் இட்ஸ் ஆப்பரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி வாட் வில் ஹேப்பன் கேட்டால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் டிக்ரீசஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகே, எனிவே கோ டு கொஸ்டின் நம்பர் 6. இது வந்து இதாக இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி. We'll go to chemistry now. Weight of 2 moles of organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with
sodium hydroxide in the presence of calcium oxide is weight of 2 moles of organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in the presence of calcium oxide. இது இந்த ரியாக்ஷன் தெரிஞ்சால் தான் போட முடியும். இந்த ரியாக்ஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் இது பண்ண முடியும். சரி பார்ப்போம். ஓகே, வில் see the answers. What kind of answers they have given பார்க்கலாம். Weight of 2 moles of organic which is obtained methane is the organic compound created when sodium ethanoate is heated with sodium hydroxide and calcium oxide is present. Among the given options, the closest value is 32 gram. That's the answer correct. Methane undagudama, CH4 undagudu. CH4 H4 na 4, C க்கு எவ்வளோ? 12 sir. 12 plus 4 16. அப்போ மேபி டூ மாலிகூல்ஸ் இருக்குது, 2 moles. நம்ம 2 moles கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? எங்கேயோ பார்த்தேனே 2 moles. கொஸ்டினே 2 moles. Weight of 2 moles of organic compound. 1 mole is 16, அப்போ 2 moles 32. ஸோ here உங்களுக்கு என்ன லாஜிக்னா, sodium ethanoate when it heating is done with the sodium hydroxide, it gives methane அப்படின்னு தெரியும். அது கொடுக்கல. they said organic compound கொடுத்தாங்க. அது என்ன காம்பவுண்ட் அவங்க கொடுக்கல. நீங்கள் மீத்தேன் என்பது அந்த ரியாக்ஷன் தெரிஞ்சால் ஒழிய இது போட முடியாது. ஒன்லி யூ ஷுட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வே இருக்கு சார். எப்பயுமே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியம் ஆக்சைடு கேட்டலிஸ்டா வச்சு ரியாக்ட் பண்ணா எப்பயுமே இப்போ ப்ரோபேன் இருக்குன்னா ஈத்தேன் வரும், ஈத்தேன் இருக்குன்னா மீத்தேன் வரும். அதாவது சோடியம் எத்தனோவேட் இருக்கு, அதனால இங்க வந்து மீத்தேன் வரும். இதே சோடியம் அந்த பேசிக் நாலேஜ் இஸ் ரிக்வயர்ட். அப்போ மீத்தேன் வந்த உடனடியாக அது மாலிகுலர் வெயிட் கண்டுபிடிச்சி இன்டூ 2 போட்டுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் இட். ஓகே, குட். கொஸ்டின் 7. த எலிமெண்ட், இதெல்லாமே பாருங்கள், எல்லா தியரி கொஸ்டின்ஸ். ஐ ஹவ் நாட் டேக்கன் எனி கேல்குலேஷன் கொஸ்டின்ஸ். எல்லா தியரி கொஸ்டினாக தான் எடுத்திருக்கேன். பிகாஸ் எனக்கு டைப் படிக்கிறதுக்கு ஈஸிங்கிறதுனால. பிகாஸ் ஜோதி டோல்ட் மீ திஸ் அபவுட் 5:30. ஸோ ஐ ப்ரிப்பேர்ட் திஸ் within ஒரு half an hour. The element expected to form the largest ion to achieve the nearest noble gas configuration is. The element expected to form the largest ion to achieve the nearest noble gas configuration is. And கேட்டிருக்காங்க. நோபல் கேஸ்னா அந்த அவுட்டர் செல்ல எலக்ட்ரான் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்? 0வா இல்லை 2வா? 8 சார். அவுட்டர் ஷெல்ல வந்து 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. அப்ப the which expected to form the largest ion to achieve the nearest noble gas configuration? Na+ ஃபார்ம் பண்ணும் சார். Na+ வந்தா நியான் கான்ஃபிகரேஷன் வரும். பார்க்கலாம் இருங்க. எஸ் சார். I think it's nitrogen sir. I don't know. Yes, nitrogen. The element expected to form largest ion to achieve the nearest noble gas configuration is nitrogen. The element with the lowest electron requirement to achieve the noble gas configuration is expected to produce the largest ion. பார்த்தீங்களா? The element with the lowest electron requirement அதுதான் அது வந்து it can produce the largest ion சொல்கிறாங்க. அப்போ nitrogen the answer correct. ஏன் நைட்ரஜன் கண்டுபிடிச்சிங்க? Can you tell me the reason? Sir, ஏனா வந்து இப்போ periodic table you can speak in English because you are comfortable with that. You can speak. Yes, sir. Yeah. In the periodic table, there are a few characteristics that increase along the period and decrease along the period. So if we see that way, nitrogen is bigger than the other given molecules there, but since there is sodium there, we'll also have to consider, because it's in the alkaline metals group, but nitrogen, since it's we can see by the periodic properties of it that it's forming the largest ion sir. Okay. Largest ion means largest atomic weight, அந்த மாதிரி அர்த்தமா? No sir, the radius of the radius. Radius. Okay. Yes sir, atomic radius along the group and period varies. Okay. Up to that we'll have to see.
ஸோ இட் இஸ் பியாண்ட் மை கெப்பாசிட்டி, அதனால் நான் அதை விட்டுடுறேன். ஓகே, ரைட். பட் ஐ நோ ஹவு டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ், அதுதான் எனக்கு தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் தான். ஸோ லெட் us see question number 8. Amongst the given options, which of the following molecules or ions acts as Lewis acid? Amongst the given options, which of the following molecules or ions acts as Lewis acid? ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் இருந்தார், அவர் பேர் கார்ல் லூயிஸ். தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹேவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் ஹிம்? Yes, sir. One sprinter was there, Carl Lewis. He used to run 100 meters, 200 meters, 800 meters. He was a Olympian. அவர் பேர் கார்ல் லூயிஸ். பட் இந்த லூயிஸ் வேற யாரோ ஆள். அவர் கார்ல் லூயிஸ் அவர். Amongst the given options, which of the following molecule ion acts as Lewis acid? பார்க்கலாமா? Let's see. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த 4 ஆப்ஷன் என்ன பேர் சொல்லுங்க. Can you mention the name? Hydroxide. Hydroxyl group, sir. Hydroxide, ammonia, and water. இது என்னது? BH bromine. I don't know. Bromine, something hydride. I don't know, sir. It's boron, sir. Boron. Okay. Correct. Good. Among the given options, BF3 contains vacant orbital on central atom, so it acts as Lewis acid. So Sir, BH3, sir. BH3, sir. Oh, BF3 போட்டா BH3 போட்டானா? Oh, that's my mistake. சார் ஆனா BH3 வந்துச்சுன்னா அது லூயிஸ் ஆசிடா இருக்காது சார். ஓகே, BF வந்தால் தான் லூயிஸ் ஆசிடா இருக்கும். அதான் பாருங்க கொடுத்துருக்கானே பாருங்க. Yes, sir. See, solution only BF3 contains vacant orbital on central atom, so it acts as Lewis acid. What is Lewis acid? Electrophilic, sir. அதுக்கு எலக்ட்ரான் தேவைப்படும். It needs electrons to attain noble gas configuration, so it's Lewis acid. Oh, those acids are It called is Lewis electron acid. deficient. It is electron deficient molecule, sir. Correct. Good. Electrophilic. deficient or it needs electron, எல்லாம் ஒன்று தான். I mean, the meaning is same. வாழ்த்துக்கள் ரெண்டு பேருக்குமே. I think you are able to really figure out the basic fundas of that particular question. Okay, let's go to this. What fraction, இருங்க பெருசு பண்ணிடுறேன். What fraction of one edge-centered octahedral void lies in one unit cell of FCC? What இது வந்து எங்க எதுல வருது? I think chemistry நினைக்கிறேன். What fraction of one edge-centered octahedral void lies in one unit cell of FCC? What is FCC? Face centered cubic, sir. Face centered cubic. Okay. So let me see. நம்ம அதில் போய் பார்த்துடலாமா? What fraction of one edge centered octahedral void lies in a face centered cubic unit cell? Each edge is shared by 4 adjacent unit cells. Therefore, if you consider the edge centered octahedral void, only one fourth of the void is contained within one unit cell. 1/4 the answer correct நினைக்கிறேன். 1/4 பாருங்க போட்டுருக்காங்க. 1/4 is the answer. அது ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கலாமா? Yes, 1/4 is there. This is the answer. So அந்த தியரி படிச்சிடலாம். In a face centered cubic unit cell, each edge is shared by 4 adjacent unit cells. Therefore, if you consider the edge centered octahedral void, only 1/4, that is fraction of 14 divided by 14 divided by 41 of the void is contained, almost 1/4 வருது, அதனால அப்படி contained within one unit cell. So this is the answer. 1/4 is the answer. Okay, புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. எனக்கு என்னமோ இதெல்லாமே கிரீக், ஸ்பானிஷ், ஃப்ரெஞ்சு மாதிரி தெரியுது. பட் நெவர் மைண்ட், எனக்கு தெரியாட்டி பரவாயில்ல, உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும். சப்ஜெக்டே தெரியாமல் சப்ஜெக்ட் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம தான் உதாரணம் நினைக்கிறேன். இல்லை அக்ஷயா? Yes. Amongst the following, the total number of species not having 8 electrons around central atom in its outermost cell is?
AlCl3, sir. AlCl3, NH3, BeCl2, CCl4, PCl5. எவ்வளோ இருக்கு? Number of species not having 8 electrons around central atom. So AlCl3 is not having 8 electrons ன்னு சொல்றீங்க நீங்க. Yes, sir. What other things will not have 8 electrons? So it may be, it can be more than one also. Okay, பாப்போமா? We will see. I think 2 is the answer. நான் இங்கே நோட் Two, பண்ணிக்கிறேன். yes, sir. I may think be wrong. because PCl5 and AlCl2, I think, sir. நான் வந்து இந்த கண் தெரியாத வந்து யானையை டிஸ்கிரைப் பண்ணுவான்ல, ஓ 3 ஸ்பீசிஸ், மை காட், see I may be mistaken. The only species from the list that do not have 8 electrons surrounding the core atom is there in their outermost shell are AlCl3, BCl2 and PCl. Thus there are 3 species in all that do not follow the octet rule. So இந்த மூணிலுமே they do not have 8 electrons, AlCl3, BCl2, PCl5. So here AlCl3, BCl2 and PCl5. NH3, sir. 3 is the answer. ஓ இதில் ஆப்ஷனே கொடுக்கலையே நான், மை காட், அந்த ஆப்ஷனே கொடுக்கல. ஆக்சுவலாக ஆப்ஷன் வாஸ் தேர், ஐ ஃபர்காட். 1 2 3 4 இருந்தது, நான் மறந்துட்டேன், அதை டைப் அடிக்க மறந்துட்டேன். ஸோ எனிவே வி காட் த ஆன்சர் நவ் ஃப்ரம் த கூகுள். ஸோ அந்த ஆன்சர்ஸ் இன்னும் அந்த கொஸ்டினே கூட பார்க்கலாம். ஃபுல் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? பாருங்க இருக்கு பாரு. சரி, amongst the following the total number of species not having skip not having electrons around central atom, not having among the following the total number of species not having 8 electrons around central atom in its outermost shell is அப்படின்னு அதே 5 ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க, 5 ஐட்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 3. ஸோ வாட் ஆர் தோஸ் 3? The answer is given here. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமே. What are those 3? PCl5, BeCl2 and AlCl3. Okay, so that much you should remember. Very good. இதுவும் ஓரளவுக்கு போட்டாச்சு. அடுத்து 11th question. This will be our biology. Biology, I have taken only theory questions. I have not taken any problem questions for many reasons. Because தியரியே உங்களுக்கு 50 கொஸ்டின் இருக்குது. 50 இன்ட்டு 4 மார்க், 200 மார்க் நீங்கள் தியரியிலே வாங்கிடலாம். இன்க்ளூடிங் biology, physics, chemistry put together you have 50 questions, theory questions. Out of how many questions? மொத்தம் எவ்வளோ கொஸ்டின் தெரியுமா? 180 questions. 180 questions. Out of 180, 50 questions are theory questions. Maybe more than 50. Minimum 50 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் கவுண்ட் பண்ணியே சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம். ஓகே. Upon exposure of UV radiation, DNA stained with ethidium bromide will show bright orange color, bright red color, bright blue color, bright yellow color. Bright orange color, sir. I think it is correct. எதுக்கு நம்ம செக் பண்ணிடலாம், என்னோட இதை நம்ப முடியாது. இந்த குருட்டு பூனை விட்டத்தில் பாயுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி நான் இருக்கேன் இப்போ. ஸோ தட் you cannot take it, my this thing is correct. Yes, bright orange. DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation appear bright orange. They appear orange because ethidium bromide releases an orange fluorescence at when exposed to UV light. Purida? Children, students, are you able to understand the logic? Yes, sir. Because it releases that orange fluorescence. Fluorescence என்ன? வாசனை பொருட்கள், நறுமண பொருட்கள். இல்ல அது வேற. Fluorescence means the ability to நொர மாதிரி வரும் அது ஆக்சுவலா. It will come as a நொரன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது when you have some reaction you will have this colored fluorescence is emitting light. Emitting light, colored நொரை you can call it. Colored light. That what form or whatever that scientific name I do not know that one. Okay, right, very good. Question 12. Which of the following, one minute I'll make it big.
Which of the following stages of meiosis? Meiosis, I don't know spelling whether I've written wrong. Correct? Meiosis involves division of centromere. Anaphase 2, sir. I think it is correct. Still, I don't believe myself, so I will go to the Google. I think it is correct because I read it somewhere while preparing this question, but I don't believe my memory. So let me not believe my memory. Rather, I don't believe my memory. Let me not believe my memory. நான் தப்பா சொல்லி கொடுத்துடக்கூடாது. Anaphase 2. சொல்லுங்க ரம்யா. Okay. Anaphase 2 is the final answer. The stage of meiosis that involves the division of centromere is anaphase 2. Okay? So I think I remember Jori or somebody kept talking about it. Or our other biology teacher, Gauri. Yes, sir. அதை வச்சு தான் நானே Jyoti- சொன்னேன் அனஃபேஸ்ன்னு டக்குன்னு எனக்கே வந்துடுச்சு. ஓகே, வெரி குட். Question 13. The process of appearance of recombination nodules occurs at which substage of prophase 1 in meiosis? I'm not sure, sir, but I think it's diplotene. Diplotene? மற்றவங்க என்ன சொல்கிறீங்க? டிப்ளோட்டீன் ஒத்துக்கலாமா? I think diplotene is right answer if my memory goes, but still I don't believe in my memory, so let me go to the Google. Process of appearance of recombinant nodule occurs at the passage subject of prophase 1 in meiosis. Prophase 1 is the longest. சொல்லுங்கம்மா. சரி அது நான் அதான் அவங்க ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் என்னமோ அந்த இது யூஐடி என்னமோ போட சொன்னாங்கல்ல. சரி, நான் வேற ஒருத்தர் வழியாக அனுப்பிச்சிக்கிறேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். யா ஓகே. Prophase 1 meiosis. What is this? Now, what is the question? Let me see. The process of appearance of recombination nodules occurs at which stage of prophase 1 in meiosis? Which stage of meiosis? The correct option is C, pachytene. இருங்க, இது ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. Sir, yes, sir, it's pachytene, sir. இருங்க பார்க்கலாம். The meiotic prophase is divided into 5 stages. What occurs in prophase meiosis? இங்கே இந்த கொஸ்டினே இருக்கேன். இது pachytene தான் வருது. pachytene தானே? Are you sure? Yes, sir. Okay, anyway, all of you please check because இது ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. pachytene அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சராக தெரியுது. ஓகே, you check because we are not very sure. Okay, question. pachytene தானா? Very good, then it's okay. We'll go with you. 2 பேர் சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்பீலே கிடையாது. 2 bench judge நீங்கள் 2 பேர். The reaction center of PS2 has an absorption maxima at. What is PS2? A photosystem 2, sir. I thought it is Ponniyin Selvan 2. Okay. The reaction center at PS2 has an absorption maxima at which nm? 700, sir. 700 nm and nanometer. I think so, sir. Nm, the reaction center PS2. Okay. I think it's 680, sir. I think it's 680 nanometers, sir. 680 தான் கரெக்ட். நான் இங்கே போட்டு வச்சிருக்கேன், but I don't believe in my memory. Let me go to the Google. (680). The reaction center in PS2 has an absorption maxima at 680. In PS1, the reaction center chlorophyll
as absorption maximum at the P700, while in PS2, the reaction center chlorophyll as an absorption center maximum at P680. PS1 and kurta 700, PS2 and kurta P680. Okay, good. I think we have learnt one more information. Very good. This is 14. So last question. இது வந்து ஈஸியான கொஸ்டினாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Because it only names there are unequivocal proof that DNA is a genetic material was first proposed by. Option C, sir. Alfred Harsh and Matt Chase. அப்படியா? ஆல்ஃப்ரெட் ஆர்ஷே அண்ட் மார்த்தா சேஸ் அவங்களா? Yes, sir. ஓகே. ஏன்னா இது வந்து நேம்ஸ் தான், அதனால் பெரிய கூகுளில் பார்த்தா கரெக்டாக வந்துடும். இது மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்துருவோம். Unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiments of Alfred Arche and Martha Chase. Correct. You are correct. யார் வருஷாவாதே? Sharmila, sir. ஷர்மிளா. எஸ், வெரி குட். அது கரெக்டுமா, நீங்கள் கரெக்ட். ஓகே, இப்போ இவ்வளோலாம் பார்த்தோம். இதை நான் அப்படியே இதில் அனுப்புவேன். ஐ மீன், டோன்ட் வரி, திஸ் ஐ வில் சென்ட் இட் இன் த குரூப் ஆல்சோ. மை கொஸ்டின் டு யூ, ஆல் ஆஃப் யூ, மோர் தேன் த நாலேஜ், இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ்லேருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுட்டீங்க? What is that you are learning that you had from this mock test? One is, where is the gap for you? எங்கே நமக்கு கேப் இருக்குது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேப் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்குது. ரெண்டாவது வந்து என்ன மாதிரி எரர் பண்ணுறோம். இப்போ PS2 PS1 அந்த மாதிரி எரர் எங்கே வருதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு லுக் அட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஸோ தட் you don't make that mistake in the exam. In the class you can do that, you can make a mistake, but then in the exam you are not cannot afford to make a mistake. But you, each and every test, you have to find what is the gap in your knowledge. இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், வர்ஷா அல்ல ஷர்மிளாவே கேட்கலாம். ஷர்மிளா, இந்த உங்கள் நாலேஜில் எங்கே கேப் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா? எந்த சாப்டரில் கேப் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிங்க? Thermodynamics. I think it's physics and chemistry, sir. No. I don't want subjects. I want individual question per individual chapter. You tell me. Thermodynamics. அந்த மாதிரி தெர்மோடைனமிக்ஸுக்குள்ளே ஓகே, இப்போ இட்ஸ் ஓகே. பட் இனி ஃபர்தர் ஆகும்போது தெர்மோடைனமிக்ஸுக்குள்ளே எனக்கு இந்த கான்செப்ட் தான் புரியல அப்படின்னு நீங்கள் யூ ஹவ் டு பின் பாயிண்ட் தட். யூ அண்டர்ஸ்டுட்? தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் கேப் அனாலிசிஸ். Okay, Akshaya, based on whatever you have studied up to 11th, what is that in the 11th you had a gap? Based on today's test. I think I should focus more in the first few chapters, like the names alone. Mostly chapters before gravitation, sir. Physics lab. Yes, sir. What about chemistry? Chemistry is going pretty well. So Okay. Biology. So likewise, you have to identify each and every subject. எந்த சாப்டர், எந்த யூனிட், ஆர் அந்த யூனிட்குள்ளே எந்த ஏரியா எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். திஸ் இஸ் வாட் வி கால் கேப் அனாலிசிஸ். இன்ஃபேக்ட் நான் உங்களை மாதிரி இருக்கும்போது நான் இந்த கேப் அனாலிசிஸ் அந்த பேர்லாம் தெரியாது. என்னை அறியாமலேயே நான் பண்ண விஷயங்கள் இதெல்லாம், அண்ட் விச் ஹஸ் ஹெல்ப் மீ இன் அ வெரி பிக் வே இன் ரைட்டிங் த எக்ஸாம்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் இப்போ அதுக்கு நிறைய புக்கில் எழுதிட்டாங்க, நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணலாம். அடுத்தது யார்? தத்துவத்திகா, நீங்கள் எந்த உங்களுக்கு கேப் அனாலிசிஸ் பண்ணால் இன்றைக்கி எது உங்களுக்கு நாலேஜ் கேப்பாக தெரியுது? Sir, in chemistry and physics, in chemistry mole concepts, and in physics electrostatics and Okay, likewise. capacitors. Yeah, very good. இதான் இந்த மாதிரி கிளாரிட்டி உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் உண்மையாகவே ஜெயிச்சிருவீங்க. நீங்கள் யூ ஃபாலோ மீ, நீங்கள் உண்மையாகவே ஜெயிச்சிருவீங்க. யூ வில் கெட் வெரி பிக் மார்க்ஸ். சரி, ஐ ரிமெம்பர் ஒரு 2 minutes சொல்லிக்கிறேன். பிஎஸ்சி அக்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பொண்ணு, ஷீ வாண்டட் டு ரைட் கேட், காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது. அதில் மேத்ஸ் இருக்கும், இங்கிலீஷ் இருக்கும், லாஜிக்கல் ரீசனிங் இருக்கும், எல்லாம் என்னமோ இருக்கும். அதில் அக்ரியெல்லாம் இருக்காது, பயாலஜி இருக்காது, மேத்ஸ் இருக்கும். இந்த பொண்ணு மேத்ஸே படிக்கலை. யார் இந்த பொண்ணு? பிஎஸ்சி அக்ரி ஸ்டூடெண்ட்,
She did not study maths in 11th and 12th. She did not study அப்போ அந்த பியூர் சயின்ஸ் எடுத்துருச்சு. She did not study in other college also. But she has to write CAT exam. CAT exam is an entrance exam to get into IIM. ஐஏஎம்ல போய் எம்பிஏ பண்ணணுமா அது வேணும். அண்ட் கேட் இட்ஸ் a வெரி டஃப் எக்ஸாம். அந்த காலத்து டஃப், இப்போ அதை விட டஃப். ஓகே, ஆனால் திஸ் கேர்ள் காட் அட்மிஷன் இன் வித் ஐஎம் அஹமதாபாத். என்ன ரீசன்னா, ஷீ கேம் டு மீ. தோஸ் டேஸ் ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி கண்டக்டிங் கேட் கோச்சிங் சென்டர் ஃபார் கமர்ஷியல் பர்பஸ். அப்போ இந்த பொண்ணு வந்த உடனே, உனக்கு மேத்ஸ் தெரியாதே, நீ எப்படி அம்மா பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை சார், நான் மேத்ஸ் எனக்கு தெரியாதுங்கிறது உண்மை தான், அதனால் நான் மேத்ஸே நான் கொஞ்சமாக படிச்சுக்கிறேன். பட் மெயின்லி ஐ வில் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் இங்கிலீஷ் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங், டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன், டேட்டா சஃபிஷியன்சி, பிஸ்னஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட், கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங், இதெல்லாம் ஏரியாஸ். இதெல்லாம் நான் பார்க்குறேன், இதில் தர வாய்க்கிறேன். அப்போ மேத்ஸில் போகிற மார்க் இதில் பிடிச்சிக்கிறேன்னு சொல்லி ஷீ டிட் எக்ஸாக்ட்லி தட் அண்ட் ஷீ வாஸ் த்ரூ. அண்ட் கெட்டிங் இன் டு ஐஎம் இஸ் நாட் அ ஜோக். இட்ஸ் லைக் கெட்டிங் இன் டு ஐஐடி. நோ, ஐஎம்லலாம் அந்த காலத்துலேயே அப்படி தான். Very rare. You know how much percentage is required this year if you want to get into IIM? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? டிகிரி முடித்த பிறகு எம்பிஏ படிக்கணும் பண்ணால், ஐஏஎம்மில் போய் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் பண்ணால் 99.6% வேணும். அதாவது 100 பேர் இருந்தால், 1000 பேர் இருந்தால் 4 பேர் தான் உங்களுக்கு மேலே இருக்கணும். 99.6னா 996ல் இருக்கீங்க நீங்கள். அப்போ 1000 பேர் இருந்தால் 4 பேர் உங்களுக்கு மேலே, அவ்வளோ தான் கிடைக்கும். இட்ஸ் அ வெரி டஃப். 99.6, மை காட். இன்றைக்கி போய் நான் எழுதுனேன்னா நான் முட்டை தான் வாங்குவேன், சொல்கிறேன். ஸோ வாட் ஐ மீன் டு சே, தட் கேர்ள் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், ஐ எம் டாக்கிங், ஷி இஸ் மச் ஜூனியர் டு மீ, almost 20-30 years junior, probably for you about 10-15 years senior. She did not know anything on mathematics. She did not want to study mathematics because என்னால் அது ஒன்றும் முடியாது. But I will concentrate on all those things. இதுதான் கேப் அனாலிசிஸ். You can identify a gap analysis and identify like. When I studied for CAT, அப்போல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் அந்த கோச்சிங் எல்லாம் கிடையாது, அதை பற்றி ஒரு அறிவும் கிடையாது. ஆனால் ஒரு புக்கு கொடுத்து படிக்க சொன்னாங்க. அதில் பார்த்தா எனக்கு மேத்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது, லாஜிக்கல் ஈஸியாக இருந்தது. இங்கிலீஷ் தான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. இங்கிலீஷ் ஐ டிட் நாட் நோ சினானிம், ஆண்டனிம், சென்டென்ஸ் கரெக்ஷன், ஜம்பிள் சென்டென்ஸ், ஜம்பிள் வேர்ட்ஸ், எல்லாமே எனக்கு க்ரீக்காக இருந்தது. ஸோ ஐ ஸ்பெண்ட் த என்டையர் 1 month இன் ஸ்டடிங் ஒன்லி இங்கிலீஷ் அண்ட் ஐ வாஸ் த்ரூ. Because I did the gap analysis without understanding what gap analysis. I did the gap analysis, common sense based one. So I've identified English is my weak area. I concentrated on that. I memorized 1200 words, synonyms, meanings of 1200 words within that 20 days. 1200 English word நான் அப்படியே கடமடிச்சிட்டேன். Because I am good in it actually at those days. So அதுதான் வீக் ஏரியா. லெட் மீ கடம்ஸ் பண்ணிக்கலாம்னு அடிச்சிட்டேன். எப்படி கடம் அடிக்கிறதுனா, இப்போ இந்த டெக்னாலஜின்னு இருக்கு இல்லையா, லஜ்ஜி வந்தாவே பின்னாடி லஜ்ஜி வந்த டெக்னாலஜி, சோஷியாலஜி, போமாலஜி, ஆல் தோஸ் லஜ்ஜி வந்தாவே சயின்ஸ் ஆஃப்னு அர்த்தம். சயின்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் திங்ஸ் டெக்னாலஜி, சயின்ஸ் ஆஃப் திஸ் திங் சொசைட்டி இஸ் சோஷியாலஜி. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் வச்சு நான் 1200 வேர்டு கடம் அடிச்சிட்டேன். ஆப்வியஸ்லி ஐ வாஸ் த்ரூ. I did not touch for entire 1 month neither mathematics nor logical. First 3-4 daysலேயே பார்த்தா எனக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஜுஜிபியாக இருக்குதுன்னு விட்டுட்டேன். அப்புறம் எது முடியல அது பண்ண, அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணணும். தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வை ஐ எம் சேயிங் ஆல் தி ஸ்டோரிஸ். வி ஹவ் சீன் சக்ஸஸ். அதனால தான் உங்களை அந்த யூ பெட்டர் ஆல் தீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் எய்மிங் அட் நீட், யூ பெட்டர் சே குட் பை டு யுவர் போர்டு எக்ஸாம் அண்ட் கம் டு த நீட் ஓரியன்டேஷன் சொல்கிறது காரணம் தான். எது உங்களுக்கு வரலையோ அதை தான் படிக்கணும், அதில் நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கணும். இப்போ அது சுத்தமாகவே வரலன்னா அதை டச்சே பண்ண வேண்டாம். அதில் போனால் போயிட்டு போகுது, ஒரு 20 மார்க் போனால் போயிட்டு போகுது, மற்றெல்லாம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ தட் ஜட்ஜ்மெண்ட் யூ ஹவ் டு டூ, ஃபார் விச் திஸ் கேப் அனாலிசிஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஐ ஹவ் சீன் in my own eyes this girl who was getting into IIM Ahmedabad is almost like getting into Harvard University இடம் கிடைக்கிற மாதிரி அது even today. So hardly 1% goes from Coimbatore in a year. ஒருத்தர் கூட போகிறதில்ல கோயம்புத்தூர்லேருந்து. அப்போ நினச்சி பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்தே சொல்கிறேன். ஸோ எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ வை ஐ மீன் டு, பிகாஸ் நீங்கள் யாருமே அந்த நீட் ஓரியன்டேஷனுக்கு இன்னும் வரல. நீங்கள் எல்லாம் அந்த போர்டு எக்ஸாமு அதையே உழப்பிட்டு இருக்கீங்க. பிகாஸ் யுவர் டீச்சர்ஸ் ஹவ் மெஸ்மரைஸ்ட் யூ. உங்களை எல்லாம் மெஸ்மரைஸ் பண்ணி நீட்டு நான் எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் அந்த போர்டு எக்ஸாமே மறந்துடணும். Then only you will come to the NEET mode and then you will prepare in the NEET mode. And NEET mode is very important to get success in NEET. This I have been telling for so many years, so many months. பட் நீங்கள் யாருமே அதுக்கு அதை ஃபாலோ பண்ண மாதிரி தெரில. இல்லைன்னா இன்றைக்கி டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கணும். ஆல் தீஸ் 12th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸு
After 15 questions, we should have, straight away we should have cleared 10 questions at least. But we could not do it. குமுலேட்டிவாக கூட நம்ம பண்ண முடியல பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் இன் த நீட் மோட். யுவர் நாலேஜ் இஸ் தேர், பட் நீட் மோடுக்கு வந்தீங்களா வரல. தட் இஸ் த மை பாயிண்ட் விச் ஐ எம் டிரைவிங் ஹோம் டு ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ எம் டெல்லிங் யூ அகெயின், நீட் மோடுக்கு வரலன்னா நீட் ஜெயிக்க முடியாது. ஜேஇ மோடுக்கு வரலன்னா ஜேஇ ஜெயிக்க முடியாது. நீங்கள் எவ்வளோ தான் நீங்கள் 600 வாங்கினாலும் சரி உங்கள் இதில் ஐ மீன் போர்டில் யூ கெனாட் கெட் பெட்டர் குட் மார்க்ஸ் இன் நீட். பிகாஸ் திஸ் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் அல்டுகெதர். இது ஒரு இந்த கேமே வேறு. அது நீங்கள் கிரிக்கெட், அது போர்டு எக்ஸாம், இது ஃபுட்பால். அவளுக்கு போத் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் தான், பட் வேறு ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லையா, ரூல்ஸே வேறு, அது விளையாடுற விதமே வேறு. ஸோ அகெயின் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் திஸ் பிகாஸ் யூஆர் ஆல் வெரி ஒரு நாலேஜபிள் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸாக இருக்கீங்க. பட் ஆனால் அந்த மோடுக்கே வரமாட்டேங்கிறீங்க. போய் அந்த இதில் மாட்டிட்டீங்க, அந்த வெப்பில் மாட்டிட்டீங்க, அந்த வலையில். அந்த ஸ்கூல்ல வந்து போர்டு எக்ஸாம் தான். அது ஏன் கேக்குறீங்க? who are there to decide what you should do? I am telling you. வீட்லயும் அதான் சார் சொல்றாங்க. அத வீட்ல கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க. அதுதான் ப்ராப்ளம். வீட்ல சொல்றது கூட ஸ்கூல் அவங்க they don't have any business to tell you what you should do. வீட்லயாவது உங்களை பெத்தவங்க சொல்லலாம். ஸ்கூல்ல டீச்சரோ, this is how I spoke to the teachers of my son those days. சார் உங்களுக்கு ஏன் சார் கவலை? அவன் படிக்கல, நான் என்ன அவன் ஏன் படிக்கலன்னு கேட்டானா, இல்லை மார்க் வாங்கன்னு கேட்கலையில, அப்போ சும்மா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டிட்டேன். மிரட்டின பிறகு மை சன் வெண்ட் இன் டு ஜேஇ மோட் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் விச் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு 10th ரேங்க் உள்ள ஒரு பையன் வச்சுக்கோங்க ஒரு பேச்சுக்கு. பட் ஆல் என்ட்ரன்ஸ் ஹி வாஸ் த டாப்பர், மச் பெட்டர் தேன் அந்த டாப்பர் இன் த போர்டு எக்ஸாம். நினச்சி பாருங்கள், ஒரு 10th ரேங்க் ஃபெல்லோவுக்கு ஒரு அட்மிஷன் கிடைக்குது, அந்த ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஃபெல்லோ கிடைக்கலன்னு எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஃபெல்லோவுக்கு? ஈவன் ஐ ஃபெல்ட் பேட் பிகாஸ் வென் ஐ டோல் தேர் பேரண்ட்ஸ் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தே டிட் நாட் லிசன் டு மீ. இல்லை சார் போர்டு எக்ஸாம், அப்புறம் கடைசியில் எல்லாருமே தே ஹேட் தேர் ஓன் டிஃபிகல்ட்டி. ஸோ தட்ஸ் அகெயின் ஐ ரிப்பீட். சி, உங்கள் அப்பா அம்மா சொன்னால் அவங்கள உங்களால் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும். உங்கள் டீச்சரை கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. இந்த காலவே அந்த காலில் விடுங்க. அவங்க தெரியாதம்மா, அவங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாமில் எழுந்ததே இல்லை வாழ்க்கையில். உங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லா என்டையர் டீச்சிங் கம்யூனிட்டி இன் தமிழ்நாடு. இல்லை சார், ஸ்கூல்லையும் நிறைய பேர் எங்கள் ஸ்கூல்ல இருந்து 7.5% இருந்து போயிருக்காங்க சார். ஆனாலும் அதை வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தராதீங்க இப்போதைக்கு. இல்லை, தப்பு, அந்த டீச்சர் தான் தப்பு. 7.5 போயிருக்காங்க இல்லையா, நீட்டுக்கு எழுதி எம்பிபிஎஸ் போயிருக்காங்க இல்லையா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில். அப்போ அதே ரூட் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். நீங்கள் டீச்சர் சொல்கிறது கேட்குறீங்க, பிரெயின் வாஷ் பண்றாங்க சார். அதுதான் நீங்கள் அவங்கள பிரெயின் வாஷ் பண்ணுங்க. அந்த சக்தி உங்களுக்கு வரணும். அது சொன்னாலும் திருப்பி கேள்வி கேட்டாலும் ஒரு மாதிரி ஒன்றும் கேள்வி கேட்க பேசுறாங்க. வேண்டாம். நீங்கள் அவங்க கிட்ட எஸ்ன்னு சொல்லி இந்த காலம் அந்த காலம் விட்டுருங்க. மேடம் நான் ட்ரை பண்ண இவ்வளோதான் மார்க் வருதுன்னு சொல்லிடுங்க. ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்க. See, I will tell you, I told this சுந்தரேசன் மாதிரி பசங்களுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். There is a boy in SBA school who is the second topper in that school. அவன் வந்து கடைசி 2 மாதம் போகலை ஸ்கூலுக்கே. ஜனவரி என்னமோ நிப்பாட்டிட்டான். I will not come to the school அப்படின்ட்டான். he did not go to the school. ஏதோ 1-2 வாரத்துக்கு ஒரு நாள் 2 நாள் போயிட்டு வந்தான். அட்டண்டன்ஸ் கரெக்டாக அந்த 75% 85% இதுக்கு மாதிரி பண்ணிட்டான். அண்ட் he told that teachers and the HM, நான் வீட்டிலேருந்து படித்தாதான் நான் டாப்பர் ஆவேன், இல்லைன்னா செகண்டாக தான் இருக்க முடியும், which one you want அப்படின்னு கேட்டால் அவன் மேலே டிசிப்ளின் ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன்னு சொன்னான். கடைசியில் அவன் தான் டாப்பர் அண்ட் he got out of 600 and 598 அந்த இது அந்த கட் ஆஃப். Then he went to PhD, then he went to Oracle, then he went to US. இப்போ கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஒரு பொண்ணோட. So why I am saying this is, I have seen umpteen such students who have actually did not listen to the school, but they were highly successful because they did not listen to the teachers. ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன், அது உங்களுக்கு இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஐ நோ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் யுவர் லெவல். முதல்ல உங்கள் அப்பா அம்மாவை கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கங்க. அப்புறம் நீங்கள் அப்பா அம்மாவும் குழந்தையும் சேர்ந்து அந்த டீச்சரை ஃபேஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஓ, அப்பா அம்மாவே அவங்க பொண்ணு சொல்கிறது தான் கேட்குறாங்கன்னு விட்டுருவாங்க. இப்போ என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் போய் சொன்னால் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் இந்த பொண்ணு சொல்லுது, இந்த பையன் சொல்கிறான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அப்பா அம்மாவையும் பிரெயின் வாஷ் இல்லை, அதுதான் அந்த டீச்சருக்கெல்லாம் தெரியாதம்மா. பாவம், அவங்க எல்லாம் 70-80க்கு மேலே தாண்டாத பர்சன்ஸ். வாழ்க்கையில் 80 பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஐ எம் டெல்லிங் யூ. எங்கே 99 பார்க்குறது? அவங்க 99 பார்த்தவங்க எவனுமே டீச்சர் ஆகலை. எல்லாரும் இன்ஜினியர் டாக்டர் ஆகிட்டாங்க. புரியுதா? யூ ஹேவ் டு யூஸ் யுவர் காமன் சென்ஸ். எனக்கு என்ன ஒரு வருத்தம், எவ்ரி இயர் ஐ எம் ஃபேஸிங் திஸ் ப்ராப்ளம். லாஸ்ட் இயர் ஆல்சோ நம்ம ஜோதி யூ நோ ஹவு மச் மார்க்ஸ் ஷி காட்? சொல்லுங்கள்.
Out of 600 in 12th, how much marks he got? 593. பட் நீட்டில் 320 மார்க் தான். எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல. என்ன யூஸ்? 593 வச்சு அந்த வருத்தா திங்க முடியாத. 593 district second, she got some 10,000 rupees from somebody. All those things are correct. But நம்ம objective என்ன? Getting into MBBS. She could not get it. And இப்போ ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக உட்காந்து படிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியெல்லாம் ஆகவே கூடாது. ஒரு வருஷம் உட்காந்து படிக்கிறது நான் வேண்டான்னு சொல்ல. 1 year இஸ் நாட் அ பிக் திங். யூ கேன் ஈவன் ஒரு வருஷம் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல. பட் அந்தளவு மோட்டிவேட்டடாக இருக்க முடியுமா? தனியாக வீட்டில் உட்காந்து படிக்கிறதுலாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட். 1-2 பேர் பண்ணுவீங்க. பட் இட்ஸ் ஆல் டிஃபிகல்ட். ஒரு அந்த ஆட்டு மந்தையோடு போனால் ஈஸியாக இருக்கும். But if you want to do on your own, it may be too difficult for you. So again, I am giving warning to all 12th students. Unless you act and you use your brain, you are not going to be successful. Let me underline this. If you want to be successful, use your brain, not only for studying, but not to listen to the teachers. What is your path? என்னோட பாத் என்னங்கிற கிளாரிட்டியோடு இருக்கணும். நீங்கள் புரிஞ்சுதுங்களா? அந்த கிளாரிட்டி இருந்தால் யூ கேன் பி ஹைலி பிகாஸ் நீங்கள் நாலேஜபிளாக இருக்கீங்க. நீங்கள் தத்திகளாக இருந்தால் நான் பேசவே மாட்டேன். நீங்கள் எல்லாருமே நான் வத்திகா எடுங்க, வர்ஷா எடுங்க, சுந்தரேசன் எடுங்க, தேர் ஆல் நாலேஜபிள். அண்ட் எனக்கு அதுதான் தான் ஆதங்கம். எனக்கு ஆதங்கமே நல்ல குழந்தைகளாக இருக்கீங்க, ஆனால் கரெக்டான டைரெக்ஷனில் போக மாட்டேங்கிறீங்க. உங்கள் டீச்சர் சொல்கிறதையும் அப்பா சொல்கிறதையும் கேட்குறீங்க. எங்களை மாதிரி ஹைலி நாலேஜபிள் பீப்புள், நீங்கள் என்ன மாதிரி நாலேஜபிள் பர்சன் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பார்க்கவே மாட்டீங்க. ஓப்பனாக சொல்கிறேன். ஐ எம் சேலஞ்சிங் யூ. அந்த மாதிரி ஆட்கள் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. ஏன் நம்ம ஃப்ரீயாக சொல்கிறதுனால கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. நானே இது ஒரு 10,000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணி கேட்டால் க்யூவில் நிற்பாங்க. பணம் இருக்கிறவன் க்யூவில் நிற்பான். புரிஞ்சுதா? அன்ஃபார்ச்சுனேட். நோ, தீஸ் ஆர் சம்திங் விச் அன்ஃபார்ச்சுனேட் விச் வி கிவ் தீஸ் அட்வைஸ் going through all these. No, I have been kept on meeting all the IIT toppers in Coimbatore for the last 12-13 years. இப்போ தான் 2 வருஷமாக அவங்கள மீட் பண்ணல. whoever tops in IIT score, IIT JEE main and JEE advanced, அவங்கள வீட்லேயே போய் மீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். to understand what all he did to become that IIT and the rank, whatever rank he gets. So we have the essence of what the recipe for success in JEE main and Neet and JEE advanced. அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணவே போதும். நீங்கள் மற்றவங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க, அவங்க நல்லா அந்த பரிச்சை எழுதியிருக்க மாட்டாங்க உங்கள் டீச்சர்கள்லாம். ஆஸ்க் யுவர் டீச்சர் வெதர் தே ரோட் JEE main. JEE main எங்கள் காலத்துலேருந்து இருக்குது. உங்கள் டீச்சர்லாம் மாச்சு எங்கர் டு அஸ். அப்போ இருந்து எழுதியிருக்க மாட்டாங்க. அவங்களாம் அது பக்கமே தலை வச்சு படுக்கலாம். அவங்க see they are nowhere near to that. How can they tell you that what is good, what is bad for you? Isn't it? ஸோ யூ ஹவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். கடைசியிலலாம் நீட்டெல்லாம் வந்த பிறகு மார்க் வரலன்னு வருத்தப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. எனக்கு ரொம்ப அப்செட் ஆனது இந்த ஜோதினால் தான். ஏன்னா அந்த 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 குழந்தை ஜோதி தெரியுமா எல்லாருக்கும்? யூ ஆல் நோ. டாக்டர் ஜோதின்னு முதலியே போட்டுட்டாங்க. எப்போ 11th படிக்கும்போது நான் கூப்பிடுறதே டாக்டர் ஜோதி. எல்லா குழந்தையும் டாக்டர், நிறைய பேர் மாதிரி டாக்டர் போட்டிருந்தாங்க. டாக்டர் ஷமீலாவேன் ஒரு பொண்ணு போட்டிருந்தது. அந்த மாதிரிலாம் போட்டாங்க. ஒரு பையன் ஒருத்த டாக்டர்னு போட்டிருந்தான். ஸோ பட் தென் அப்படின்னு நல்ல மார்க் வாங்கி கிடைக்கலன்னா எவ்வளோ ஒரு வருத்தமாக இருக்கும். நினச்சி பாருங்கள். யூ புட் யுவர் செல்ஃப் இன் த ஷூஸ் ஆஃப் ஜோதி. நாளைக்கு ஒரு ஜோதி மாதிரி தத்வத்திகா அல்லது ஷர்மி அல்லது நவீன் யாரோ ஒருத்தர் யூ காட் 590 அவுட் ஆஃப் 600 பட் யூ குட் நாட் கிளியர் JEE main and you could not clear NEET அப்படின்னா எவ்வளோ வருத்தமாக இருக்கும் பாருங்கள். எனக்கு உண்மையாக வருத்தமாக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு கண்ணில் ரத்தம் தான் வரும். நாட் பிகாஸ் பிகாஸ் எனக்கு ஏன்னா ஒரு நல்ல கரெக்ட் ரூட் தெரிஞ்சுமே நம்மளால் ஹெல்ப் பண்ண முடியலையான்னு தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு நல்லா தெரியுது இப்படி போனால் நேராக போய் சக்ஸஸ் ஆகிடலான்னு. ஆனால் யாரும் போக மாட்டேங்கிறீங்க. வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட். அதான் நம்ம ராதா அன்றைக்கி நானும் ராதாகிருஷ்ணன், நம்ம ப்ரொஃபஸர் ராதாகிருஷ்ணன் பேசிகிட்டு இருந்தோம். என்ன கேஷவ் இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க. நான் சொன்னேன் அந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிறதா. நோ, இட்ஸ் வி கேனாட் பிளேம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்க அப்பா அம்மாக்கள் பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் அப்படியெல்லாம் இருக்குது. ரொம்ப ஹைலி எஜுகேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி தோணலை. அதனால தான் இந்த ப்ராப்ளம். அந்த டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ தேர் பிரெயின் வாஷிங். இன்ஃபேக்ட் த ப்ராப்ளம் இஸ் யுவர் டீச்சர்ஸ் ஆர் மோர் குவாலிஃபைட் தேன் யுவர் பேரண்ட்ஸ். தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். whereas in our case we are more qualified than the teachers. So that is they will they will not talk to us. So these are some of them. But அதெல்லாம் விட்டுருங்க. அதெல்லாம் இப்போ நம்ம போய் அவங்க அப்பாவுக்கு படிக்க சொல்ல முடியாது. Now what we need, எனக்கு JEE மெயினில் பாஸ் பண்ணி NIT திருச்சியில் போய் உட்காரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? யூ டூ தட். அல்லது எனக்கு நீட் எழுதி போய் கவர்மெண்ட் காலேஜில் போய் உட்காரணும் 7.5%லையோ அல்லது கவர்மெண்ட் இல்லாதவங்க ஓப்பன் இதுலையோ போய் உட்காரணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாருங்கள். யூ டூ திஸ். யூ still have 3-4 months to go.
பட் இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஜூனில் வந்து ரிசல்ட் வந்த பிறகு அப்படியாச்சு இப்படியாச்சு வாட் இஸ் த யூஸ் இல்லைங்களா? புரியுதுங்களா? இப்போ இன்னைக்கு தமிழ் திறனாய்வு தேர்வுன்னு ஒரு ரிசல்ட் வந்தது. அது நம்ம உவஸ்ரீனுங்கிற பொண்ணு நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போது அது வந்தது. அது அந்த என்ன மோகனப்பிரியா அந்த இன்னொரு குழந்தையெல்லாம் வந்தது. அந்த அந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போதே உவஸ்ரீ வந்து ஷியோர் சக்ஸஸ் அப்படின்னு நாங்கள்லாம் தெரிஞ்சது. சொன்ன மாதிரி ஹவு மச் ஷி காட் 92 அவுட் ஆஃப் 100 ஷி காட். பட் அந்த டாப்பர் வந்து 100 அவுட் ஆஃப் 100 4 பேர் இருக்காங்க. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் 100 அவுட் ஆஃப் 100 4 பேர். உவஸ்ரீ இஸ் ஒன்லி 92 அவுட் ஆஃப் 100 ஹூ வாஸ் கன்சிடர் டு பி த குட் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம ஐஓஎம்ல. அதே 92 தான். எவ்வளோ ரேங்க்? இப்போ 92க்கும் 100க்கு என்ன ரேங்க் தெரியுமா? 550வது ரேங்க் வாங்கியிருக்கு. அப்போ 92க்கும் 100க்குள்ளே 500 பேர் இருக்காங்க. எவ்வளோ காம்படிஷன் பாருங்கள் தமிழ் திறனாய்வு தேர்வில். மை காட், மைண்ட் ப்ளோயிங். நான் பார்த்துட்டு என்ன உவஸ்ரீ 550th ரேங்க் வந்திருக்கேன். ஐ எம் ஹாப்பி அண்ட் ஷீ இஸ் ஹாப்பி தட் ஷி காட் த ஸ்காலர்ஷிப். ஷி வில் கெட் த மணி. பட் தென் உவஸ்ரீயோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஷி ஷுட் ஹவ் கம் இன் த டாப் 100. பட் தென் ஷி டிட் நாட் கம் 530 ஆர் 40 வாட் எவர். ஸோ இது எல்லாமே என்ன, அந்த ஓரியன்டேஷன் இல்லாதது தான். அந்த அந்த எக்ஸாம் ஓரியன்டேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும். இட்ஸ் லைக் T20 மேட்ச்சுக்கு ஒரு மாதிரி விளையாடணும், 1 டே மேட்ச்சுக்கு ஒரு மாதிரி விளையாடணும், 5 டே மேட்ச்சுக்கு வேறு மாதிரி விளையாடணும். எல்லாம் கிரிக்கெட் தான். பட் அந்தந்த விளையாட்டு அந்தந்த ஸ்டைலில் விளையாடணும். T20 மேட்ச்சில் அடித்து விளையாடணும், முதல் பால்லேருந்து அடிக்கணும். 5 டே மேட்ச்சில் அப்படியெல்லாம் விக்கெட்டு தான் மெயின். உங்களுக்கு இப்போ கிரிக்கெட் நல்லா தெரியுங்கிறனால சொல்கிறேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு எது வேண்டும்? ஆக்சுவலாக உங்களுடைய போர்டு எக்ஸாம் வந்து 5 டே மேட்ச் மாதிரி, உங்களுடைய இது வந்து T20 மாதிரி நீட்டு. ஸோ யூ ஷுட் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் பிளேயிங் லைக் T20, நாட் லைக் 5 டே மேட்ச். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஐ எம் டெல்லிங் யூ பிகாஸ் எவ்ரி இயர் நான் பார்த்து சலிச்சதா. இன்னும் நம்ம அனிஷான்னு ஒரு பொண்ணு ரொம்ப டாப்பர். இப்போ போய் அது 2 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி இப்போது நீட்டு ரிப்பீட்டுக்கு படிச்சுட்டு இருக்குது. ஒரு ஹாஸ்டலில் போய் அவங்க அப்பா விட்டார். கொஞ்சம் வசதி உள்ளவங்க இவங்கெல்லாம், அதனால் போயிட்டாங்க. வசதி இல்லாதவங்க என்ன பண்ண முடியும், வேண்டான்ட்டு பிஎஸ்சி பயாலஜி அல்லது பாட்னி ஜுவாலஜி ஏதோ ஒன்று எடுத்திருப்பாங்க இல்லையா? சிமிலர்லி ஒன் மோர் கேர்ள் இலக்கியா. இலக்கியா ஆல்சோ லிட்டில் கொஞ்சம் வசதி. ஸோ அவங்க ஃபாதர் ஆல்சோ ஸ்பெண்ட் அபவுட் a lakh or so and put her in திருநெல்வேலி. ஸோ ஆல் தீஸ் குழந்தைங்க எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ். நீங்கள் எப்படி க்ளோஸ் அந்த மாதிரி க்ளோஸ். பட் ஐ வாஸ் பெயின்டு டு see that they could not get it even though they put their best efforts போட்டாங்க. பெஸ்ட் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு அந்த டீச்சர் சொன்ன மாதிரி கேட்டாங்க. அது அங்கே தான் தப்பு பண்ணிட்டாங்க. ஜோதியை கேளுங்க, நான் பண்ண தப்பே 11th ஃபுல்லாக டீச்சர் சொன்னதை கேட்கல. 11th எண்டில் கொஞ்சம் மார்க் கம்மியானோன்னு அவங்க போட்ட ப்ரெஷரில் 12th நீட்டுக்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணல. ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஷி வென்ட் டு த போர்டு மோட். ஷி குட் நாட் கிளியர். ஸோ திஸ் இஸ் த திங். நோ வி மே நாட் பி டாக்கிங் அட் லென்த் லைக் திஸ் எவ்ரி டைம். பட் யூ கீப் திஸ் திங். நீங்கள் எப்படி போனால் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் வராது. அவங்க அப்பா அம்மா அவங்களெல்லாம் விடுங்க, உங்கள் டீச்சர் அவங்களெல்லாம் ஒரு தள்ளி வைங்க. அவங்களெல்லாம் நான் என்னையும் தள்ளி வச்சுருக்கேன். ஜஸ்ட் டோன்ட் லிசன் டு மீ, யூ நீட் நாட் ஃபாலோ மீ அப்படியே பிளைண்டாக. வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் யூ டு கிளியர் ஜேஇ ஆர் நீட் அப்படின்னு நீங்கள் உட்காந்து யோசிங்க. அண்ட் டூ தட், ஒன்லி டூ தட். ஆக்சுவலாக இந்த அக்ஷயாவையே அந்த ஒரு வெபினார் கூப்பிட வேண்டாம் நான் நினச்சது காரணமே இந்த குழந்தைய நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஈவன் தோஸ் இஸ் ஹைலி கேப்பபிள் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் த ஸ்டோரிஸ் ஆர் போயம்ஸ். கூப்பிடக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். பட் இன்றைக்கி வாய் தவறி சொல்லிட்டேன். எனவே ஐ ஹேவ் டு இன்க்ளூட் ஹர் ஃபார் அந்த வெபினார். வாட் ஐ மீன் டு சே இஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டிஸ்டர்ப் யூ பீப்புள் பை கிவிங் சம் எக்ஸ்ட்ரா லோட். நானே அப்படி நினைக்கிறேன். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா லோடு எங்கெங்கேயோ கொண்டு இழுத்து போட்டுக்கிறீங்க. அது எப்படி சரி வரும்? ஸோ யூ டு பி சாரி, ஐ ஹவ் டேக்கன் அ லாங்கர் டைம் பிகாஸ் என்னோட ஆதங்கம் இது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஏன்னா என்னோடய பையன் அந்த லாஸ்ட் ரேங்க் இருக்கிற பையனே அப்படி கொண்டு வந்தேன்னு சொல்லி தான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தேன். நீங்கள்லாம் ஒரு டாப்பராக இல்லாட்டி கூட ஒரு ஃபஸ்ட் 10 ரேங்க்ஸில் இருக்கிற ஒரு 20% இருக்கிறாங்க. ஆனால் உங்களை கொண்டு வர முடிய மாட்டேங்குது என்னால். பிகாஸ் நீங்கள் கூட வர மாட்டேங்கிறீங்க. அது என்னோடய பையங்கிறதுனால இழுத்துட்டு வந்துட்டேன். பட் உங்களை என்னால் இழுத்துட்டு வர முடிய மாட்டேங்குது. ராதா வாஸ் ரியலி ஃபீலிங் பண்ணியோ. ராதாவோட 2 பசங்களுமே தேர் ஃப்ரம் ஐஐடி. ஒருத்தர் ஐஐடி மெட்ராஸ், ஒருத்தர் ஐஐடி கவுஹாத்தி. இத்தனைக்கு அவர் ஃபார்வேர்டு, நாட் அ பேக்வேர்ட் ஆர் சம்திங். ஃபார்வேர்ட்லேயே பசங்க கிளியர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ why I am saying all these things because they know the method. அந்த பார்த்து தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தது. உங்களுக்கு பார்த்து தெரியும் இப்போ, ஆனால் உங்களுக்கு போகிறதுக்கு மனசு இல்லை பிகாஸ் ஆஃப் அதர் ப்ரெஷர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ. ஸோ ப்ளீஸ் திங்க் ஓவர் அண்ட் தென் டேக் அ ரைட் டெசிஷன். ஓகே, தேங்க் யூ ஸோ மச். I think we will see every week we will have 1 or 2 mock tests and see at least 10-15 questions. Okay, sir. Thank you so much.